Hello students. Today again we are going to discuss about your paper number 202C organic chemistry. In this paper we were discussing about unit number 1 stereochemistry. In the last session or in the earlier sessions we have discussed about mainly the conformation of a cyclohexane, how to draw its structure, how to draw Newman projection formula, how to draw Sohor's projection formula, and different conformers of cyclohexane and stability of conformers of cyclohexane. We have discussed all this in the last session. Today we are going to discuss about monosubstituted cyclohexane conformation. Right, today we are going to discuss about this. But before that, I got some point like cyclohexane is strain free. So a planar arrangement of the 6 methylene groups in cyclohexane does not give a tetrahedral shape for every carbon atom. Means if cyclohexane is in planar structure, it is like a hexagon, then it all carbon does not give a tetrahedral shape for every carbon atom. This is achieved by puckering the ring, means by folding this ring. Cyclohexane does this by adopting mainly two conformations, the chair and the boat form, right? એટલે કે સાયક્લોહેક્ઝેન છે એનું આપણે પ્લેનર સ્ટ્રક્ચર જે હેક્ઝાગોન સિમ્પલ જે આવે છે પ્લેનર સ્ટ્રક્ચર એ લઈએ તો એમાં બધા કાર્બન એ ટેટ્રાહેડ્રલ શેપમાં રહેતા નથી. માટે આપણે રિંગને ફોલ્ડ કરવામાં આવે, રિંગને અંદરની સાઈડ એમ દબાવી દેવામાં આવે તો આવા અલગ અલગ ફોર્મ્સ એ બને છે. ધીસ ઇઝ જસ્ટ એન imagination. Cyclohexane does this adopting by two conformation, the chair and the boat form. તો એના મેઇનલી બે ફોર્મ મળે છે, ચેર કન્ફર્મેશન અને બોટ કન્ફર્મેશન. આ બે ઉપર વધારે સ્ટડી થયો છે. આ બે મેઇન ફોર્મ છે. એ ઉપરાંત આપણે બીજા ફોર્મ્સ પણ ડિસ્કસ કર્યા, ટ્વિસ્ટેડ બોટ ફોર્મ એન્ડ હાફ ચેર ફોર્મ, રાઈટ. So next slide is of conformations of higher alkanes, means this is for simple alkanes, not cycloalkanes. So the most stable conformation of unbranched alkanes has anti-relationship between carbons. મીન્સ એક કાર્બન નીચેની ડાયરેક્શનમાં બીજો એટલે એન્ટી ફોર્મમાં રહેલા હોય છે, બરાબર. એક્સટેન્ડેડ કાર્બન ચેન તમે સીન અને એન્ટી ફોર્મ્સ ભણી ગયા છો તો એ રીતે એન્ટી ફોર્મમાં રહે છે જેથી કાર્બનનો ટેટ્રાહેડ્રલ શેપ એ જળવાઈ રહે. The shape of cycloalkanes. This is about cycloalkanes. Planar or non-planar. So angle strain due to deforming a bond angle from its ideal value. એટલે કે જે તે શેપના અકોર્ડિંગ એ બોન્ડ એંગલની જે આઈડિયલ વેલ્યુ હોય એના અંદરથી જે ડીફોર્મિંગ થાય એના અકોર્ડિંગ એના અંદર સ્ટ્રેન જનરેટ થાય, રાઈટ. ટ્રાયંગલ શેપ CC bond angle is 60. In a square shape or in a rectangle shape there is bond angle is 90 degree. In pentagon it is 108 degree bond angle. In hexagon it is 120 degree. In heptagon it is 128 degree. And here we are having the last structure, octagon. It has bond angle, carbon bond angle is 135 degree. So these all are internal angles of polygons. So if there is any deformation then the strain generates due to the deformation of bond angle. એટલે કે જે આઈડિયલ શેપ હોય એમાંથી શેપ ચેન્જ થાય, બરાબર. લાઈક there is a hexagon, you can see an angle between two carbon is 120 degree.
And then if uh, it is folded in a shape, then there will be formation of angle strain. તો angle strain એનું generation થશે, right? તો આ જે છે બેઝિક થિયરી છે. Now we come to our point. Monosubstituted cyclohexanes, conformational analysis of monosubstituted cyclohexane. એટલે કે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે સાયક્લોહેક્ઝેનની વાત કરી હતી. આજે આપણે મોનો સબસ્ટિટ્યુટેડ સાયક્લોહેક્ઝેનની વાત કરીએ છીએ. એટલે કે એક કાર્બનના સ્થાને એક હાઇડ્રોજનના સ્થાને બીજું કોઈ ગ્રુપ એ અટેચ થઈ જાય. લાઈક હિયર યુ કેન સી ઇન ધીસ ટુ સ્ટ્રક્ચર્સ ધેર ઇઝ ધ પ્રેઝન્સ ઓફ મિથિલિન ગ્રુપ ઇન પ્લેસ ઓફ હાઇડ્રોજન. તમને લોકોને ખ્યાલ છે એવી રીતના સાયક્લોહેક્ઝેનના અંદર મેઇનલી એ C6H12 એટલે 12 હાઇડ્રોજન હોય છે, પણ એમાંથી એક હાઇડ્રોજનના જગ્યાએ મિથિલિન ગ્રુપ જોડાય, બરાબર. તો એને આપણે મોનો સબસ્ટિટ્યુટેડ સાયક્લોહેક્ઝેન કહીશું, રાઈટ. A substituent group in a substituted cyclohexane, such as the methyl group in methyl cyclohexane, can be in either an equatorial or an axial position. તો આવી રીતે ચેર ફોર્મ આપણે સાયક્લોહેક્ઝેનનું જે છે એ સૌથી વધારે સ્ટડીમાં છે અને સ્ટેબલ પણ છે એમ કહીએ છીએ. તો એના અંદર જો આપણે સ્ટડી કરીએ મિથિલિન ગ્રુપનું, એટલે કે મિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેન, if we are discussing about methyl cyclohexane, then it can be on equatorial position or on axial position. તો તમે જોઈ શકો છો એ રીતે પહેલાં સ્ટ્રક્ચરમાં જે છે ચેર ફોર્મમાં એમાં મિથિલિન ગ્રુપ ઇક્વિટોરિયલ પોઝિશન ઉપર છે, બરાબર. અને બીજા સ્ટ્રક્ચરના અંદર મિથિલિન ગ્રુપ એ એક્સિયલ પોઝિશન ઉપર છે. These two compounds are not identical, yet they have the same connectivity. These two compounds are not identical, yet they have the same connectivity. આ બંને કમ્પાઉન્ડ જે છે એ સેમ નથી, અલગ અલગ છે, ખાલી બંનેમાં કનેક્ટિવિટી જ સેમ છે. And we have also discussed about this all concepts earlier, stereoisomers, and we have started with isomers. So these two compounds are not identical, yet they have the same connectivity, so they are stereoisomers. Stereoisomers have same connectivity but different spatial arrangements of the molecule or of the atoms in a molecule, so they are called stereoisomers. Because they are not enantiomers, they must be diastereomers. Because they are not enantiomers, they must be diastereomers. Like cyclohexane itself, એટલે આ બંને કેવા હશે? ડાયાસ્ટીરિયોમર્સ હશે. Like cyclohexane itself, substituted cyclohexane such as methyl cyclohexane also undergo the chair interconversion. Like cyclohexane itself, substituted cyclohexane such as methyl cyclohexane also undergo the chair interconversion. જેવી રીતે સાયક્લોહેક્ઝેન પોતાનું પણ ઇન્ટરકન્વર્ઝન થતું હતું એક ચેર ફોર્મનું બીજા ચેર ફોર્મમાં, સેમ વે મિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેનના અંદર પણ ઇન્ટરકન્વર્ઝન થશે, ચેર ઇન્ટરકન્વર્ઝન થશે, રાઈટ. As figure 7.6 shows, axial methyl cyclohexane and equatorial methyl cyclohexane are interconverted by this process. Note in this interconversion that drawn methyl remains down and up methyl remains up.
એટલે કે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં આપણે જોઈશું કે એના અંદર એક્સિયલ મિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેન છે અને ઇક્વિટોરિયલ મિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેન એ બંને ઇન્ટરકન્વર્ટિબલ છે એકબીજાના અંદર. પણ આના અંદર એક વસ્તુ ખાસ નોટ કરવાની છે. આ અત્યારે ઉપર જે બંને ફોર્મ આપ્યા છે એ જસ્ટ તમારા રેફરન્સ માટે છે. ઇન્ટરકન્વર્ઝન છે એ આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડના અંદર જોઈશું. તો જે ખાસ નોટ કરવા જેવી વસ્તુ એ છે કે જ્યારે ઇન્ટરકન્વર્ઝન થાય છે ત્યારે પણ જે મિથાઇલ ગ્રુપ નીચે રહેશે એ ઇન્ટરકન્વર્ઝનથી સામેની બાજુએ નીચેની સાઈડ જ રહેશે. આમાં ઇન્ટરકન્વર્ઝન થતું નથી કેમ કે ઇક્વિટોરિયલ બોન્ડ પહેલાં સ્ટ્રક્ચરની અંદર તમે જુઓ તો નીચેની સાઈડમાં છે, જ્યારે બીજા સ્ટ્રક્ચરમાં જુઓ તો એક્સિયલ મિથિલિન ગ્રુપ એ અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં છે, એ અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં ના હોય. આ બંને ચેર ફોર્મ છે એ એકબીજામાં ઇન્ટરકન્વર્ટિબલ નથી. આપણે ઇન્ટરકન્વર્ટિબલ જે ફોર્મ છે એ હવે જોઈશું નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં. નોટ ઇન ધીસ interconversion that down methyl remains down and up methyl remains up. નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં આપણે જોઈશું કે ડાઉન મિથાઇલ ગ્રુપ હોય એ ડાઉન સાઈડ જ રહે એકબીજામાં ઇન્ટરકન્વર્ઝન થાય તો પણ, અને અપ મિથાઇલ ગ્રુપ હોય તો એ અપ સાઈડ જ રહેશે ઇન્ટરકન્વર્ઝન થાય તો પણ. Demonstrate this to yourself with models. Because this process is rapid at room temperature, the interconversion of these chair forms are rapid at room temperature, and methyl cyclohexane is a mixture of two conformational diastereomers. Because diastereomers have different energies, one form is more stable than the other. બરાબર. Methyl cyclohexane is a mixture of two conformational diastereomers. મિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેન એ બે કન્ફર્મેશનનું આપણે કહીએ તો મિક્સર છે. Because diastereomers have different energy and one form is more stable than other. ડાયાસ્ટીરિયોમર્સ બંને હોય, બંનેની એનર્જી ડિફરન્ટ હોય, જેના કારણે આપણને ખ્યાલ આવે કે ડાયાસ્ટીરિયોમર્સ છે, વન ફોર્મ ઇઝ મોર સ્ટેબલ દેન ધ અધર. ઇક્વિટોરિયલ મિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેન ઇઝ મોર સ્ટેબલ દેન એક્સિયલ મિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેન. જ્યારે પણ મિથિલિન ગ્રુપ ઇક્વિટોરિયલ પોઝિશન ઉપર હશે સાયક્લોહેક્ઝેનના અંદર, ઇઝ મોર સ્ટેબલ દેન એક્સિયલ મિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેન. હંમેશા ઇક્વિટોરિયલ મિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેન છે એ એક્સિયલ મિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેન કરતાં વધારે સ્ટેબલ હશે. In fact, it is usually the case of the equatorial conformation of substituted cyclohexane is more stable than the axial conformation. Why should this be so? શું કામ આવું છે એ જોઈએ આપણે. Examination of a space filling model of axial methyl cyclohexane shows the van der Waal repulsion. આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડની અંદર જોશું ફિગર 7.7માં કે van der Waal repulsion occur between one of the methyl hydrogens and the two axial hydrogens on the same face of the ring. Such unfavorable interconversion between axial groups are called 1,3 diaxial interaction. જે 1 નંબર અને 3 નંબરના જે એક્સિયલ પોઝિશન પર જે ઇન્ટરેક્શન થાય એને આપણે 1,3 ડાયએક્સિયલ ઇન્ટરેક્શન કહીએ. એ આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જોઈશું. This van der Waal repulsion destabilize the axial conformation relative to the equatorial conformation. એટલે કે 1,3 ડાયએક્સિયલ ઇન્ટરેક્શનના કારણે એક્સિયલ પોઝિશન ઉપર જ્યારે મિથાઇલ ગ્રુપ પ્રેઝન્ટ હશે ત્યારે ત્યાં van der Waal રિપલ્ઝન થશે અને એના કારણે એક્સિયલ પોઝિશન ઉપર મિથાઇલ ગ્રુપ જ્યારે રહેશે ત્યારે ડિસ્ટેબિલાઇઝ થશે. એના કમ્પેરમાં ઇક્વિટોરિયલ પોઝિશન ઉપર એ વધારે સ્ટેબલ રહેશે.
in which such van der Waals repulsion are absent. ઇક્વિટોરિયલ કન્ફર્મેશનમાં જો મિથાઇલ ગ્રુપ રહેશે તો એના અંદર વાન ડર વાલ રિપલ્ઝન કેવું હશે? એબસેન્ટ હશે. સો ધીસ ઇક્વિટોરિયલ કન્ફર્મેશન ઇઝ મોર સ્ટેબલ દેન ધીસ એક્સિયલ કન્ફર્મેશન. We will see it by different figures in the next slide. Here you can see first the interconversion of chair form. The chair interconversion results in an equilibrium between equatorial left સાઇડના તમે જુઓ તો બંને મિથિલિન ગ્રુપ છે ઇક્વિટોરિયલ પોઝિશન ઉપર છે, રાઇટ સાઇડના બંને ફોર્મમાં એક્સિયલ પોઝિશન ઉપર છે. એન્ડ એક્સિયલ રાઇટ કન્ફર્મેશન્સ ઓફ મિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેન. The conversion is shown with two different ring perspectives. Notice in this interconversion that a down methyl groups remain down and an up methyl group remains up. જો પહેલું આકૃતિ તમે જુઓ તો એના અંદર મિથાઇલ ગ્રુપ છે એ ઇક્વિટોરિયલ પોઝિશન ઉપર છે પણ ડાઉન સાઇડ છે. હાઇડ્રોજન જો અપ સાઇડ છે, મિથાઇલ ગ્રુપ ડાઉન સાઇડ છે. તો એનું ઇન્ટરકન્વર્ઝન જેમાં થાય છે એમાં તમે જુઓ તો મિથાઇલ ગ્રુપ ડાઉન સાઇડ જ છે પણ એ એક્સિયલ પોઝિશન ઉપર છે. બરાબર. તો આ રીતે ઇન્ટરકન્વર્ઝન એ મિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેનના ચેર ફોર્મનું બીજા ચેર ફોર્મમાં ઇન્ટરકન્વર્ઝન થાય છે. પણ મિથાઇલ ગ્રુપ જો ડાઉન સાઇડ હશે તો એ ઇન્ટરકન્વર્ઝન થઈને બીજું ફોર્મ મળશે એમાં પણ ડાઉન સાઇડમાં જ મળશે. પહેલું જે સ્ટ્રક્ચર છે એમાં ઇક્વિટોરિયલ પોઝિશન ઉપર છે અને ડાઉન સાઇડ છે. બીજું જે સ્ટ્રક્ચર છે સામેની બાજુએ ઇન્ટરકન્વર્ઝન થઈને એમાં તમે જુઓ તો એ ડાઉન સાઇડ જ છે મિથાઇલ ગ્રુપ પણ એક્સિયલ પોઝિશન ઉપર છે. હવે નેક્સ્ટ નીચેનું આપણે સ્ટ્રક્ચર જોઈએ તો એના અંદર તમે જુઓ તો મિથાઇલ ગ્રુપ ઇક્વિટોરિયલ પોઝિશન ઉપર અને અપ ડાયરેક્શનમાં છે, જ્યારે હાઇડ્રોજન ડાઉન ડાયરેક્શનમાં છે. જ્યારે ઇન્ટરકન્વર્ઝન થઈને સામે જે રાઇટ સાઇડનું ફોર્મ મળે છે એમાં પણ મિથિલિન ગ્રુપ અપવર્ડ છે, હાઇડ્રોજન ડાઉન સાઇડ છે. તો એ રીતે મિથિલિન ગ્રુપમાં જ્યારે એક ચેર ફોર્મનું બીજા ચેર ફોર્મના અંદર ઇન્ટરકન્વર્ઝન થાય એટલે કે ચેર તમે જુઓ તો ઉલટાઈ જાય છે, તો એના અંદર મિથાઇલ ગ્રુપ અપ ડાયરેક્શનમાં હશે તો સામેની બાજુ પણ અપ ડાયરેક્શનમાં જ મળશે, ઉપરની ડાયરેક્શનમાં જ મળશે. એકમાં ઇક્વિટોરિયલ ને બીજામાં એક્સિયલ છે. અને પહેલું જે તમે ફિગર જુઓ તો એના અંદર ડાઉનવર્ડ છે મિથાઇલ ગ્રુપ, તો એનું ઇન્ટરકન્વર્ઝન થઈને પણ ડાઉન સાઇડ જ મળશે. તો આ રીતે ઇન્ટરકન્વર્ઝનથી ખાસ એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે જ્યારે પણ તમે સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરો છો. હંમેશા દરેકની પ્રેક્ટિસ તમારે બુકના અંદર ડ્રો કરીને જ કરવાની છે. આમનામ તમે જોઈને યાદ રાખશો તો એક્ઝામ ટાઈમે તમને યાદ આવશે નહીં, ભૂલાઈ જશે અથવા તો બધું ભેગું થઈ જશે, મિક્સ થઈ જશે. સો પ્રેક્ટિસ ઇટ બાય ડ્રોઈંગ ઇન યોર નોટબુક. Now here we can see van der Waals repulsion 1,3 diaxial interaction કેવી રીતે થાય. તો પહેલું જે સ્ટ્રક્ચર છે એમાં તમે જુઓ તો મિથિલિન ગ્રુપ ધારો કે એક્સિયલ પોઝિશન ઉપર પ્રેઝન્ટ હોય અને પહેલાં ચેર ફોર્મ તમે જુઓ છો એમાં એક્સિયલ પોઝિશન ઉપર CH3 છૂટું પાડીને લખેલું છે, મિથાઇલ ગ્રુપ પ્રેઝન્ટ છે. હવે એના સામેની બાજુએ તમે જુઓ તો પહેલા કાર્બન ઉપર મિથાઇલ ગ્રુપ છે તો બીજા અને ત્રીજા કાર્બન ઉપર જે હાઇડ્રોજન છે એમાં 1,3 ડાયએક્સિયલ ઇન્ટરેક્શન થશે. શેના લીધે? વાન ડર વાલ્સ રિપલ્શન થશે. જો આ મિથાઇલ ગ્રુપ એક્સિયલ પોઝિશન ઉપર પ્રેઝન્ટ હશે તો એ ત્રીજા નંબરના હાઇડ્રોજન સાથે એનું વાન ડર વાલ્સ રિપલ્શન થશે અને એના કારણે 1,3 ડાયએક્સિયલ ઇન્ટરેક્શન થશે અને એના કારણે એની સ્ટેબિલિટી એ ઘટી જશે. જ્યારે આ મિથાઇલ ગ્રુપ એક્સિયલ પોઝિશન ઉપર પ્રેઝન્ટ જ ન હોય ત્યારે 1,3 ડાયએક્સિયલ ઇન્ટરેક્શન એ એબસેન્ટ રહેશે અને જેના કારણે એ ફોર્મ વધારે સ્ટેબલ થશે. તો સામે ઇન્ટરકન્વર્ઝન થઈને તમે જોઈ શકો છો મિથાઇલ ગ્રુપ, તો એના અંદર પહેલા ફોર્મમાં મિથાઇલ ગ્રુપ અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં છે, સેમ વે બીજા ફોર્મમાં પણ મિથાઇલ ગ્રુપ અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં છે. જે હાઇડ્રોજન જ કાર્બન ઉપર અટેચ થયેલો હશે એ નીચેની ડાયરેક્શનમાં હશે.
પણ મિથાઇલ ગ્રુપ ઇક્વિટોરિયલ પોઝિશન ઉપર છે બીજા સ્ટ્રક્ચરની અંદર. So this is comparatively more stable than the first, because in the first figure there is presence of 1,3-diaxial interaction, right? Van der Waals repulsion is present in this first structure. In second structure, where the methylene group or methyl group is present on equatorial position, there is absence of 1,3-diaxial interaction. જ્યારે મિથાઇલ ગ્રુપ એ ઇક્વિટોરિયલ પોઝિશન ઉપર પ્રેઝન્ટ હશે ત્યારે ત્યાં 1,3-ડાયએક્શિયલ ઇન્ટરેક્શન જ એબસેન્ટ રહેશે, કેમ કે મિથાઇલ ગ્રુપ એક્શિયલ પોઝિશન ઉપર જ રહેતો નથી, ઇક્વિટોરિયલ પોઝિશન ઉપર આવી જાય છે. તો આ જે બીજું ફોર્મ છે એ વધારે સ્ટેબલ હશે. ના નીચે તમે જોઈ શકો છો તો એનું બોલ એન્ડ સ્ટિક ફોર્મ્સમાં આપેલું છે 1,3-diaxial interaction. And then in the last you can see the model like space filling models. So figure 7.7, the equilibrium between axial and equatorial conformations of methyl cyclohexane is shown with a Levi structure. First one is a Levi structure. Number 2, B, ball and stick model, and number C, space filling model. So by all you can see 1,3-diaxial interaction in the first form. In the second one there is absence of 1,3-diaxial interaction because the methyl group is present on equatorial position and it is away, એકબીજાથી દૂર થઈ જાય. જ્યારે એક્શિયલ પોઝિશન ઉપર મિથાઇલ ગ્રુપ હોય તો તમે જુઓ બોલ સ્ટિક ફોર્મના અંદર એકદમ નજીક નજીક છે બોલ્સ. જ્યારે તમે ઇક્વિટોરિયલ પોઝિશન ઉપર હશે ત્યારે એ દૂર દૂર થઈ જશે, માટે એના અંદર વાન ડર વાલ્સ રિપલ્શન નહીં રહે. એટલે કમ્પેરેટિવલી જે રાઇટ સાઈડનું ફોર્મ છે એ વધારે સ્ટેબલ હશે, લેફ્ટ સાઈડનું ફોર્મ્સ એ સ્ટેબિલિટી ઓછી હશે. The hydrogens involved in 1,3-diaxial interaction in axial conformation are shown in color. કલરથી તમને બતાવેલું છે 1,3-diaxial interaction, and the interaction themselves are indicated with red brackets. રેડ બ્રેકેટ્સથી બતાવેલું છે, બરાબર. ઇન્ટરેક્શન જે સેમ કલરના બોલ્સ છે એ હાઇડ્રોજન્સ છે, એમાંથી 2 હાઇડ્રોજન કાર્બન ઉપરના છે અને ત્રીજો હાઇડ્રોજન છે એ મિથાઇલ ગ્રુપનો એક હાઇડ્રોજન છે, જે આપણે રેડ બોન્ડથી બતાવેલું છે, રેડ બ્રેકેટ્સથી બતાવેલું છે, બરાબર. તો આ રીતે તમે આખી જ ફિગરને સમજી શકો છો, બરાબર. દરેક સ્ટુડન્ટ્સને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. કોઈ પણ સ્ટુડન્ટને કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો એ મને ડાયરેક્ટ પૂછી શકે છે મેસેજથી અથવા ફોનથી પણ, બરાબર. આ ફોર્મ્સ છે એના માટે એક જરૂરી ખાસ વસ્તુ એ છે કે તમારે પેન પેપર લઈને ડ્રો કરીને સમજવાનું રહેશે, તો જ સમજાશે. પહેલાં તો સાદા ફોર્મ્સ ડ્રો કરવાની ટ્રાય કરો દરેકને, પછી ન્યુમાન પ્રોજેક્શન ફોર્મ્યુલા, સોર્સ પ્રોજેક્શન ફોર્મ્યુલા શીખો, એક્શિયલ બોન્ડ, ઇક્વિટોરિયલ બોન્ડ, ઇન્ટરકન્વર્ઝન, દરેક વસ્તુ સિમ્પ્લિફાય કરી નાખો, ડ્રો કરવાનું શીખી જાઓ અને ત્યારબાદ આ બધા ફોર્મ્સ એ તમને સમજાશે. As figure 7.8 shows, નેક્સ્ટ ફિગર આપણે જોઈશું એના અંદર છે the energy enthalpy difference between axial and equatorial conformations of methyl cyclohexanes is 7.4 kg प्रति mole because there are 2 1,3-diaxial interaction in methyl cyclohexane. Each interaction is responsible for 1/2 of the enthalpy difference. એમાં 2 1,3-diaxial ઇન્ટરેક્શનવાળા મિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેન છે, જેના લીધે આટલો ડિફરન્સ હોય છે. એક્શિયલ અને ઇક્વિટોરિયલ કન્ફર્મેશનમાં મિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેનમાં એનર્જી ડિફરન્સ 7.4 કિલોજૂલ પ્રતિ મોલ છે और 3.7 કિલોજૂલ પ્રતિ મોલ નીચે જે છે because there are 2 1,3-diaxial interactions in methyl cyclohexane.
Each interaction is responsible for 1/2 of the enthalpy difference or 3.7 kilojoule प्रति mole. We will find that we can use this value in predicting the relative energies of other methyl substituted cyclohexanes. In other words, each methyl hydrogen 1,3-diaxial interaction in a cyclohexane derivative raises the enthalpy by 3.7 kilojoule प्रति mole. As shown in figure 7.9. We will see this all figures in the next slide. The 1,3-diaxial interaction of methyl group and hydrogen in axial methyl cyclohexane looks a lot like the van der Waals interaction between methyl hydrogens in gauche butane. There will be the example of butane. The energy cost of this interaction in gauche butane is 2.8 kilojoule प्रति mole because there are two such 1,3-diaxial interaction in axial methyl cyclohexane. The gauche butane analogy would predict an energy cost of 2 into 2.8 is equal to 5.6 kilojoule प्रति mole. The actual value is 7.4 kilojoule प्रति mole is in fair agreement with this prediction. For this reason, 1,3-diaxial methyl hydrogen interaction in cyclohexane derivatives are sometimes called gauche butane interactions. The energy cost of the placing methyl group in axial position of a cyclohexane ring is reflected in relative amounts of axial and equatorial methyl hexanes present at equilibrium. So this is all about different forms. Now we will see the next slide. Relative enthalpy of axial and equatorial methyl cyclohexane. Here you can see there is difference of enthalpy is total 7.8 kilojoule प्रति mole between this axial and equatorial methyl cyclohexane. The lower energy is of equatorial methyl cyclohexane and the higher energy is of axial methyl cyclohexane. Now we will see the next slide. Here you can see methyl cyclohexane and gauche butane. Both have somewhat similar structure. The relationship between the axial conformation of methyl cyclohexane and gauche butane we have discussed by its energy in the earlier slide. One gauche butane part of methyl cyclohexane is highlighted. આમાં હાઇલાઇટ કરવામાં જ આવ્યું છે. One gauche butane part of methyl cyclohexane and the corresponding van der Waals repulsion is shown with colored bracket. Color bracket થી બતાવવામાં આવ્યું છે van der Waals repulsion. The second gauche butane interaction in methyl cyclohexane is shown with the grey bracket. અને જે બીજું ગોશ બ્યુટેન ઇન્ટરેક્શન મિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેનમાં છે, મિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેનનું સ્ટ્રક્ચર જુઓ તો એમાં એક ડાર્ક પિંક કલરનો બ્રેકેટ છે અને બીજો ગ્રે કલરનો બ્રેકેટ છે. તો પહેલું જે છે એ એક ગોશ બ્યુટેન પાર્ટ છે અને બીજું જે છે બીજો ગોશ બ્યુટેન પાર્ટ છે જે સાયક્લોહેક્ઝેનમાં છે. ગોશ બ્યુટેનના કોન્સેપ્ટથી જે છે એ સમજાવેલું છે.
As you will see when you work problem 7.2, methyl cyclohexane contains very little of axial conformation at equilibrium. ઇક્વિલિબ્રિયમના સમયે આપણે જોઈએ તો મિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેન છે એ ખૂબ જ ઓછું એક્સિયલ ફોર્મ એ ધરાવશે. આપણે આગળની સ્લાઇડમાં જોઈશું. The investigation of molecular conformation and their relative energy is called conformational analysis. The investigation of molecular કન્ફર્મેશનનું ઇન્વેસ્ટિગેશન અને એની રિલેટિવ એનર્જી એનું જે સ્ટડી છે એને કન્ફર્મેશનલ એનાલિસિસ કહેવાય છે. We have just carried out a conformational analysis of methyl cyclohexane. The conformational analysis of many different substituted cyclohexane have been performed. બીજા પણ ડિફરન્ટ સબસ્ટિટ્યુઅન્ટ્સ લેવામાં આવ્યા સાયક્લોહેક્ઝેનના અંદર અને એ પણ કરવામાં આવ્યા. એઝ માઇટ બી એક્સપેક્ટેડ ધ 1,3 ડાયએક્સિયલ ઇન્ટરેક્શન્સ ઓફ લાર્જ સબસ્ટિટ્યુઅન્ટ ગ્રુપ્સ આર ગ્રેટર દેન ધ ઇન્ટરેક્શન ઇન મિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેન. એટલે કે મિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેનના અંદર જે મિથાઇલ ગ્રુપ પ્રેઝન્ટ છે એના જગ્યાએ કોઈ મોટું ગ્રુપ ત્યાં આગળ અટેચ થયેલું હોય તો ત્યાં આગળ 1,3 ડાયએક્સિયલ ઇન્ટરેક્શન એ વધારે હશે એની કમ્પેરમાં. અહીં જે સ્ટ્રક્ચર જુઓ છો એ ટર્શરી બ્યુટાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેનનું છે. એટલે કે મિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેનમાં મિથાઇલ ગ્રુપ છે તો અહીંયા આગળ મિથાઇલ ગ્રુપની જગ્યાએ ટર્શરી બ્યુટાઇલ ગ્રુપ છે. જે ટર્શરી બ્યુટાઇલ ગ્રુપ છે એ કમ્પેરેટિવલી સાઇઝમાં મોટું છે મિથાઇલ ગ્રુપ કરતાં. તો સાઇઝ વધવાથી અહીંયા ટર્શરી બ્યુટાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેન છે તો એનાથી વધારે ડાયએક્સિયલ ઇન્ટરેક્શન થશે. 1,3 ડાયએક્સિયલ ઇન્ટરેક્શન ઓફ લાર્જ સબસ્ટિટ્યુઅન્ટ ગ્રુપ્સ આર ગ્રેટર દેન ધ ઇન્ટરેક્શન ઇન મિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેન. આ જે મોટા ગ્રુપવાળામાં 1,3 ડાયએક્સિયલ ઇન્ટરેક્શન એ વધારે હશે મિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેન કરતાં. એના કારણે અહીં એક્સિયલ પોઝિશન ઉપર જે કન્ફર્મર છે એનું પર્સન્ટેજ પ્રમાણ ઓછું થઈ જશે. ફોર એક્ઝામ્પલ ધ ઇક્વિટોરિયલ કન્ફર્મેશન ઓફ ટર્શરી બ્યુટાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેન ઇઝ ફેવર્ડ ઓવર ધ એક્સિયલ કન્ફર્મેશન. એટલે કે ટર્શરી બ્યુટાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેનના અંદર તમે જોઈ શકો છો તો ઇક્વિટોરિયલ પોઝિશન ઉપર જ્યાં ટર્શરી બ્યુટાઇલ ગ્રુપ આવેલું છે એ વધારે સ્ટેબલ હશે એક્સિયલ કન્ફર્મેશન કરતાં. The delta G is equal to 20 kilojoule प्रति mole. That means that a sample of tertiary butyl cyclohexane contains a truly minuscule amount of the axial conformation. એટલે કે બહુ મિનિમમ એ અમાઉન્ટ હશે એક્સિયલ કન્ફર્મેશનની. ઇક્વિટોરિયલ કન્ફર્મેશનનું પ્રમાણ વધારે હશે. એનું રીઝન અગેન આઈ એમ રિપીટિંગ ધીસ પોઈન્ટ. જો મિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેનનું એક્ઝામ્પલ તમે લોકોએ જોયું જેના અંદર મિથાઇલ ગ્રુપ પ્રેઝન્ટ છે. હવે એ જગ્યાએ કોઈ બીજું મોટું ગ્રુપ લેવામાં આવે તો આ એક્ઝામ્પલમાં તમે જુઓ તો ટર્શરી બ્યુટાઇલ ગ્રુપ લેવામાં આવ્યું છે જે કમ્પેરેટિવલી મિથાઇલ ગ્રુપ કરતાં મોટું છે સાઇઝમાં. તો એ લાર્જ સબસ્ટિટ્યુઅન્ટ હોવાના લીધે 1,3 ડાયએક્સિયલ ઇન્ટરેક્શન પણ વધારે હશે મિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેન કરતાં અને એના લીધે અહીં ઇક્વિટોરિયલ કન્ફર્મેશન છે એ વધારે ફેવર્ડ હશે. વધારે પ્રમાણમાં ઇક્વિટોરિયલ કન્ફર્મેશન મળી આવશે. એક્સિયલ કન્ફર્મેશન ઓછું હશે. Now we see the next slide. Separation of chair conformations. The two chair conformation of monosubstituted cyclohexanes are diastereomers. If these conformations could be separated, they would have different physical properties. The two chair conformation of a monosubstituted cyclohexanes are diastereomers.
ચેર કન્ફર્મેશન મોનોસબસ્ટિટ્યુટેડ સાયક્લોહેક્ઝેનના 2 ચેર કન્ફર્મેશન હોય એકબીજાના ડાયસ્ટીરિયોમર્સ હોય. ઇફ ધીસ કન્ફર્મેશન કુડ બી સેપરેટેડ, જો આ 2 કન્ફર્મેશન સેપરેટ થાય, they would have different physical properties, એ બંનેની ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ ડિફરન્ટ હોય. In the late 1960s, C.K. Hackett Bushwhaler, then a graduate student in the laboratory of Professor Frederick Jensen at the University of California, Berkeley, cooled a solution of chlorocyclohexane in an inert solvent to 150 degrees centigrade. Crystals suddenly appears in the solution. He filtered the crystals at low temperature. Subsequent investigation showed that he had selectively crystallized the equatorial form of chlorocyclohexane. જે સ્ટડી કરવામાં આવ્યો બરાબર, એના અંદર ક્લોરોસાયક્લોહેક્ઝેનનું સોલ્યુશનને ઇનર્ટ સોલ્વન્ટના અંદર -150 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ તાપમાને એને એકદમ એટલું કૂલ કરવામાં આવ્યો અને ત્યાં આગળ ક્રિસ્ટલ્સ મળ્યા અને જેનો સ્ટડી કર્યો હતો એ ઇક્વિટોરિયલ ફોર્મ ઓફ ક્લોરોસાયક્લોહેક્ઝેન હતું. સિલેક્ટિવલી ક્રિસ્ટલાઇઝિસ એટ લો ટેમ્પરેચર, એટલે કે ક્લોરોસાયક્લોહેક્ઝેન એ મળી આવ્યો. વેન ઇક્વિટોરિયલ ક્લોરોસાયક્લોહેક્ઝેન મળી આવ્યો. વેન ધ ઇક્વિટોરિયલ ફોર્મ વોઝ heated to -120 degrees centigrade, the rate of the chair interconversion increased and a mixture of conformation again resulted. તો પાછું એને હીટ કરવામાં આવ્યું તો 2 ચેર ફોર્મ ઇન્ટરકન્વર્ઝન મળ્યું એકબીજાના અંદર. Similar experiments have been carried out with other monosubstituted cyclohexane. અને આ રીતે બીજા મોનોસબસ્ટિટ્યુટેડ સાયક્લોહેક્ઝેન માટે પણ સ્ટડી કરવામાં આવ્યું. તો આના અંદર શું કરવામાં આવ્યું, તો જે ક્લોરોસાયક્લોહેક્ઝેનનું સોલ્યુશન છે એને ઇનર્ટ સોલ્વન્ટના અંદર ડિઝોલ્વ કરી અને એને -150 ડિગ્રી સુધી ટેમ્પરેચર સુધી લઈ જવામાં આવ્યા, એટલું ઠંડુ પાડવામાં આવ્યું. જ્યારે એને જે સાયન્ટિસ્ટ હતા એને ક્રિસ્ટલ્સ મળ્યા એ ટેમ્પરેચરે, લો ટેમ્પરેચરે, અને એ ક્રિસ્ટલ્સનું સ્ટડી કર્યું તો એ ક્લોરોસાયક્લોહેક્ઝેનનું ઇક્વિટોરિયલ ફોર્મ હતું બરાબર. હવે આ ઇક્વિટોરિયલ ફોર્મને પાછું ગરમ કર્યું તો પાછા 2 ઇન્ટરકન્વર્ઝન થાય એવા ફોર્મ મળ્યા, એક્શિયલ અને ઇક્વિટોરિયલ બંને ચેર કન્ફર્મેશનનું એકબીજામાં ઇન્ટરકન્વર્ઝન થાય એવા ફોર્મ્સ મળ્યા. અને આવા બીજા પણ મોનોસબસ્ટિટ્યુટેડ સાયક્લોહેક્ઝેનના એક્સપેરિમેન્ટ્સ એ કરવામાં આવ્યા. Here you can see મિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેન. જો મિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેનની વાત કરીએ તો સામાન્ય કન્ડિશનની અંદર જ્યારે મિથાઇલ ગ્રુપ એ એક્શિયલ પોઝિશન ઉપર હશે તો એવો કન્ફર્મર એ 5% જ મળે, જ્યારે ઇક્વિટોરિયલની સ્ટેબિલિટી વધારે છે એટલે 95% મળશે. ચેર interconversion occurs, but at any instant 95% of the molecule have their methyl group at equatorial position. ચેર ઇન્ટરકન્વર્ઝન તો થયા જ કરશે, બંને ફોર્મ એકબીજામાં રૂપાંતરિત થયા કરશે, પરંતુ ગમે ત્યારે તમે જુઓ તો 95% એ મિથાઇલ ગ્રુપ એ ઇક્વિટોરિયલ પોઝિશન ઉપર મળેલ છે. મીન્સ ઇક્વિટોરિયલ પોઝિશન ઇઝ વી કેન ગેટ higher amount methyl group at equatorial position. Now we see an axial methyl group is more crowded than an equatorial one. એક્શિયલ મિથાઇલ ગ્રુપ છે એ વધારે ક્રાઉડેડ છે, એના અંદર 1,3 ડાયએક્શિયલ ઇન્ટરેક્શન છે, વાન્ડરવાલ્સ રિપલ્ઝન છે, માટે એનું પ્રમાણ ઓછું મળે છે, ઓછી સ્ટેબિલિટી છે એક્શિયલ મિથાઇલ ગ્રુપની. મિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેન, હિયર યુ કેન સી 5% ઇટ ઇઝ એક્શિયલ મિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેન. એ ફોર્મમાં તમે જુઓ તો મિથાઇલ ગ્રુપ એ નજીક છે હાઇડ્રોજન્સ કરતાં,
જ્યારે ઇક્વિટોરિયલ ફોર્મ રાઇટ સાઇડનું ફોર્મ છે એ 95% છે. એમાં તમે જુઓ 1,3 ડાયએક્શિયલ ઇન્ટરેક્શન નથી અને મિથાઇલ ગ્રુપ દૂર ગોઠવાયેલું છે. હાઇડ્રોજન એટમ્સ ક્લોઝર ધેન 2.4 એંગસ્ટ્રોમ વિલ કોઝ સ્ટેરિક સ્ટ્રેન. 2.4 એંગસ્ટ્રોમ કરતાં વધારે નજીક હાઇડ્રોજન એટમ હશે તો સ્ટેરિક સ્ટ્રેન ઉત્પન્ન થાય છે ત્યાં આગળ. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ અ 1,3 ડાયએક્શિયલ રિપલ્ઝન. એટલે કે મિથાઇલ ગ્રુપ જો એક્શિયલ પોઝિશન ઉપર હાજર હોય તો ત્યાં આગળ 2.4 એંગસ્ટ્રોમ કરતાં ડિસ્ટન્સે ઓછું થઈ જાય છે, માટે ત્યાં 1,3 ડાયએક્શિયલ ઇન્ટરેક્શન લાગે છે. This is called a 1,3 diaxial interaction or repulsion, a type of van der Waals strain or steric strain. એને van der Waals strain એ કહેવાય અથવા તો steric strain કહેવાય. Now we see the structure of fluorocyclohexane. Fluoro group is comparatively small, so both forms are interconvertible into each other. The first form, in this form you can see fluoro group at axial position. It will interconvertible into the another one, and in this you can see the fluoro group at equatorial position, but both fluoro group are on upward direction. બંને ફ્લોરો ગ્રુપ તમે જુઓ તો ઉપરની દિશામાં જ છે, એની સાથે ઈચ કાર્બન સાથે અટેચ થયેલા હાઇડ્રોજન નીચેની ડાયરેક્શનમાં. ડાબી બાજુનું ફોર્મ જુઓ તેમાં ફ્લોરો ગ્રુપ એક્શિયલ પોઝિશન ઉપર છે અને જમણી બાજુનું ફોર્મ તમે જુઓ તો એમાં ફ્લોરો ગ્રુપ છે એ ઇક્વિટોરિયલ પોઝિશન ઉપર છે. પણ 1,3 ડાયએક્શિયલ ઇન્ટરેક્શન આના અંદર પણ હશે, વાન ડર વાલ રિપલ્ઝન આ ફોર્મમાં પણ હશે, પણ ફ્લોરો ગ્રુપ કમ્પેરેટિવલી નાનું છે, માટે અહીંયા ઇન્ટરેક્શન 1,3 ડાયએક્શિયલ ઇન્ટરેક્શન પણ ઓછું હશે. જેમ ગ્રુપ મોટું એમ ઇન્ટરેક્શન વધારે અને એમ એક્શિયલ પોઝિશન ઉપર એ ગ્રુપની સ્ટેબિલિટી ઓછી. તો અહીં ફ્લોરો ગ્રુપ પ્રેઝન્ટ છે જે કમ્પેરેટિવલી નાનું છે, એટલે આપણને એક્શિયલ ફોર્મ કોઈ પણ ઇન્સ્ટન્ટે 40% મળશે, જ્યારે ઇક્વિટોરિયલ ફોર્મ આપણને 60% મળશે. તો 40% એ ઘણું વધારે છે. જ્યારે મિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેનની અંદર આપણે જોયું હતું તો 5 ને 95નો રેશિયો હતો, એટલે એક્શિયલ ફોર્મ 5% જ મળતું હતું ને ઇક્વિટોરિયલ ફોર્મ 95% મળતું હતું. એનું રીઝન કે મિથાઇલ ગ્રુપની સાઇઝ એ મોટી હતી એટલા માટે. ક્રાઉડિંગ ઇઝ લેસ પ્રોનાઉન્સ્ડ with a small substituent such as fluorine. ફ્લોરિનના લીધે ક્રાઉડિંગ ઓછું થાય, અહીંયા આગળ ભીડ ઓછી થાય, ફ્લોરિનની સાઇઝ નાની છે માટે. સાઇઝ ઓફ સબસ્ટિટ્યુએન્ટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ ઇટ્સ બ્રાન્ચિંગ. બ્રાન્ચિંગ જેમ વધારે હોય એમ એની સાઇઝ મોટી હોય. ફ્લોરિન અહીંયા એક જ છે એટલે બ્રાન્ચિંગ નથી. મિથેલ ગ્રુપની અંદર એક કાર્બન અને 3 હાઇડ્રોજન બ્રાન્ચિંગ છે એટલે એની સાઇઝ મોટી હોય છે. નાવ હિયર વી કેન સી ટર્શરી બ્યુટાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેન. એના અંદર તમે બે કન્ફર્મેશનનું પ્રમાણ જુઓ તો 0.01% જ છે એક્શિયલ, કેમ કે કમ્પેરેટિવલી ટર્શરી બ્યુટાઇલની સાઇઝ એ બહુ જ મોટી છે, માટે એક્શિયલ પોઝિશન ઉપર એની પ્રેઝન્સ હોવી, એનું પ્રમાણ હોવું એ બહુ જ ઓછા પ્રમાણમાં મળશે. એટલે રેશિયો તમે જુઓ ઇક્વિટોરિયલ પોઝિશન ઉપર 99.99% છે. જેમ સાઇઝ મોટી એમ એક્શિયલ પોઝિશન ઉપર એનું પ્રમાણ ઓછું અને ફોર્મનું પ્રમાણ ઓછું. તો અહીંયા રેશિયો જુઓ તો એક્શિયલ ને ઇક્વિટોરિયલનું 0.01% અને 99.99%. આટલો બધો ડિફરન્સ છે, આપણે અલગ અલગ એક્ઝામ્પલમાં જોયું એમાં. ફ્લોરિનમાં તમે જુઓ તો 40 અને 60નો રેશિયો છે, એક્શિયલનું 40% અને ઇક્વિટોરિયલ ફોર્મ 60% ફ્લોરો સાયક્લોહેક્ઝેનમાં. ત્યારબાદ મિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેનમાં જુઓ તો 5% અને 95%. 5% એક્શિયલ મિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેન અને 95% ઇક્વિટોરિયલ મિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેન. હવે આ કેસમાં જુઓ તમે તો 0.01નો રેશિયો અને 99.99%નો રેશિયો છે અહીંયા આગળ. એટલે કે એક્શિયલ પોઝિશન ઉપર ટર્શરી બ્યુટાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેનનું પ્રમાણ 0.01%
અને ઇક્વિટોરિયલ પોઝિશન ઉપર 99.99%. કેમ કે આ ગ્રુપની સાઇઝ સૌથી વધારે છે એટલે એક્સિયલ પોઝિશન ઉપર રહે એનું પ્રમાણ બહુ જ ઓછું છે, એટલે એ ફોર્મ ઓછું મળી આવે છે. ક્રાઉડિંગ ઇઝ મોર pronounced with a bulky substituent such as tertiary butyl. અહીંયા ક્રાઉડિંગ બહુ વધારે છે જ્યારે ઉપર એક્સિયલ પોઝિશન ઉપર ટર્શરી બ્યુટાઇલ ડાબી બાજુના ફોર્મમાં હશે ત્યારે. ટર્શરી બ્યુટાઇલ ઇઝ હાઈલી બ્રાન્ચ્ડ, એ ખૂબ જ બ્રાન્ચિંગ વાળું સ્ટ્રક્ચર છે એટલા માટે. વાન ડર વાલ્સ સ્ટ્રેન ડ્યુ ટુ 1,3 ડાયએક્સિયલ રિપલ્શન. આ ટર્શરી બ્યુટાઇલ માટે આખું સ્ટ્રક્ચર છે. નીચે જે છે ચેર ફોર્મ છે અને ઉપર જે છે બ્રાન્ચિંગ છે ટર્શરી બ્યુટાઇલની, બરાબર. એટલે એક કાર્બન એના સાથે 3 CH3 અટેચ થયેલા હોય એને આપણે ટર્શરી બ્યુટાઇલ કહીએ. તો એના લીધે વાન ડર વાલ્સ સ્ટ્રેન એ વધારે થશે અને 1,3 ડાયએક્સિયલ રિપલ્શન પણ વધારે થશે. Larger the substituent on a cyclohexane ring, the more the equatorial substituted conformer will be formed. જેમ સાયક્લોહેક્ઝેનના રિંગના અંદર મોટું ગ્રુપ હશે એમ એનું ઇક્વિટોરિયલ ફોર્મ, the more the equatorial substituent conformer will be favored. એટલે પછી એવી રીતે ઇક્વિટોરિયલ કન્ફર્મેશનનું પર્સન્ટેજ પ્રમાણ વધી જશે. આપણે જોયું ફ્લોરિન, ક્લોરિન, ત્યારબાદ મિથાઇલ ગ્રુપ ને ત્યારબાદ ટર્શરી બ્યુટાઇલ ગ્રુપ જોયું. તો જેમ જેમ ગ્રુપ મોટું થતું જશે એમ એમ ઇક્વિટોરિયલ ફોર્મનું પ્રમાણ એ વધી જશે, પર્સન્ટેજ પ્રમાણ. હવે આપણે અહીંયા જોઈએ તો ઇક્વિલિબ્રિયમ કોન્સ્ટન્ટ ફોર સેવરલ મોનો સબસ્ટિટ્યુટેડ સાયક્લોહેક્ઝેન. તો ધારો કે હાઇડ્રોજન હોય સબસ્ટિટ્યુઅન્ટ તરીકે, એટલે કે સાયક્લોહેક્ઝેનના અંદર બધા હાઇડ્રોજન જ હોય, તો એના અંદર એક્સિયલ ને ઇક્વિટોરિયલ 1:1% હશે. જ્યારે મિથાઇલ ગ્રુપ પ્રેઝન્ટ હોય ત્યારે ઇક્વિટોરિયલ કન્ફર્મેશન બાયએક્સિયલ કન્ફર્મેશન કરીએ તો 18 હશે. એટલે કે એના અંદર એ આપણને ઇક્વિટોરિયલ કન્ફર્મેશન વધારે મળશે. 95 ને 95નો રેશિયો થઈ જાય. પછી પાછું એ રેશિયો છે વધતો જશે અને ટર્શરી બ્યુટાઇલના અંદર એ રેશિયો થઈ જશે 4,800. જેમ જેમ ગ્રુપ એ બલ્કી થતું જશે, મોટું થતું જશે એમ એમ એની વેલ્યુ, એનો રેશિયો જે છે એ પણ વધતો જશે. બરાબર. તો આ રીતે જે છે એ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ઇક્વિલિબ્રિયમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇક્વિટોરિયલ કન્ફર્મર ડિવાઇડેડ બાય એક્સિયલ કન્ફર્મર. આ એનું ઓલું પ્રમાણ આપેલું છે કે ઇક્વિલિબ્રિયમ આપેલો છે, એટલે કે ઇક્વિટોરિયલ કન્ફર્મરનું જે પ્રમાણ હોય એને ભાગ્યા એક્સિયલ કન્ફર્મર. So today we are concluding our lecture here. In the next session we will discuss our next point of di-substituted cyclohexane. Today we have completed the discussion of mono-substituted cyclohexane. આજે આપણે મોનો-સબસ્ટિટ્યુટેડ સાયક્લોહેક્ઝેનનું ડિસ્કશન પૂરું કર્યું છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરના અંદર આપણે ડાય-સબસ્ટિટ્યુટેડ સાયક્લોહેક્ઝેન માટે ડિસ્કશન કરીશું. ટીલ દેન થેન્ક યુ ઓલ સ્ટુડન્ટ્સ. અને તમારે આની પ્રેક્ટિસ એ બુકના અંદર કરવાની છે. પ્રેક્ટિસ કરવાથી જ તમને દરેક વસ્તુ ક્લિયર થશે. જેટલી ફિગર તમે ડ્રો કરશો એટલો ટોપિક તમારો વધારે ક્લિયર થશે. એટલે બુકના અંદર કન્ટિન્યુઅસલી પ્રેક્ટિસ કરતા રહેવાની છે, જેનાથી તમારા કન્સેપ્ટ્સ એ ક્લિયર થાય. બરાબર. ડ્રો કર્યા વગર કન્સેપ્ટ ક્લિયર થવાના નથી. પહેલેથી છેલ્લે સુધી ડ્રોઈંગ પ્રેક્ટિસ કરશો અને દરેક અલગ અલગ કન્ફર્મેશન ડ્રો કરશો. ડ્રો કરવાથી જ એની સમજૂતી તમે એક્ઝામના અંદર એમનેમ જ લખી શકશો. માત્ર જરૂરી છે તો એની ફિગર ડ્રો કરવી, બરાબર, અને એની થિયોરીને યાદ રાખવી. જેમ આજે આપણે મોનો સબસ્ટિટ્યુટેડના અંદર ડિસ્કશન કર્યું કે જેમ જેમ ગ્રુપની સાઇઝ વધતી જાય એમ ઇક્વિટોરિયલ કન્ફર્મરની
પ્રમાણ એ વધતું જાય તો એ તમને એવી રીતે ડ્રો કરવાથી ખ્યાલ આવશે. તો આજે આપણે લેક્ચરનું ડિસ્કશન અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. થેન્ક યુ ઓલ સ્ટુડન્ટ્સ. થેન્ક યુ સો મચ.